सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्नवाद करते हैं, धन्नवाद करते हैं, धन्नवाद करते हैं, धन्नवाद करते हैं। प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम विच इस माध्यम के द्वारा प्रभु के वचनों को सीखण दे लई जुड़े हुए सब भैन भरावां नूं जय मसीह दी। आप सब का स्वागत आ। असीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु के पवित्र वचन को सीखण दे लई इस वक्त जुड़े हुए हाँ। आओ खुदावंद की हजूरी च अपने आप को समर्पित करिए, क्योंकि जेकर खुदावंद दा रूह ही सानू ना सिखावे तो असीं सीख नहीं सकते। क्योंकि प्रभु जी ने कहा ये दूसरा सहायक पवित्र आत्मा तुहानू ठीक ठीक सिखाएगा और सारी सच्चाई भी तुहाडी अगवाई करेगा। आओ उस पवित्र आत्मा के अगे अपने आप को समर्पित कर दईए ताकि सानू सिखावे, समझावे अते चलावे। आओ सारे प्रार्थना में चलिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, साडे उद्धारकर्ता यीशु नासरी दे जिंदा नाम में तेनू धन्नवाद करते हैं, शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते हैं कि तू सानू जिंदियां की जमीन पर जिंदा रखा, सानू चुनिया, तेरे संतान होने के लिए लै लिया प्रभु जी, तेरे जय होने के लिए लै लिया प्रभु जी। हुण खुदावन जो तू चुन लिया तेरा धन्नवाद आ। हुण प्रभु सारे मनोरथ पूरे होण, हर जिंदगी हर मनोरथ पूरा होवे प्रभु यीशु दे सामर्थी नाम विच। सब सुनने वाले समझ जाण, हालेलुया। तेरा पवित्र आत्मा हर एक नूं समझावे, हालेलुया। तेरा पवित्र आत्मा हर एक नूं समझावे परमेश्वर। तेरी कृपा दा आत्मा सब नूं समझावे परमेश्वर। हो प्रभु सारी सच्चाई भी तेरा पवित्र आत्मा अगवाई करे। 100% अगवाई करो, 100% अगवाई करो। अज खुदावन तेरी सच्चाई दे विच अगे तो अगे लै जाओ, अगां तो अगां लै जाओ परमेश्वर। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा हो, किरपा। ये सारे दुआं बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे शक्तिशाली नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगदे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आओ प्रभु की हजूरी दे विच असीं परमेश्वर दे वचन बाइबल नूं खोलांगे। असीं लूका दी अंजील के दूसरे अध्याय नूं खोलांगे। लूका दी अंजील का दूसरा अध्याय है जो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया के देह धारण दिवस हो गया, देह धारण हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण कर ली। उस वक्त रड़े दे विच कुछ आ जिहड़ी जिन्हां नाल फरिश्ते ने गल की है, उन्होंने खुशखबरी सुनाई है। उस फरिश्ते ने जो उन्होंने खुशखबरी सुनाई उस तो बाद दे विच 13-14 वचन पढ़ते हैं। लूका दी अंजील दूसरा अध्याय 13-14 वचन। तो एकदम सुरग की फौज का एक जत्था उस दूत के नाल हो के परमेश्वर की उस्तत करदा अते यह कहंदा सी, परम धाम विच परमेश्वर की वडियाई अते धरती उत्ते शांति उन्हां लोकां विच जिन्हां नाल वो प्रसन्न है। आमीन। ये जिहड़ा वचन बोलिया गया है, दूत ने जदों ये बोलिया है, सुनेहा दिता है, उस तो बाद दे विच एक होर झुंड, दूतां दा होर झुंड उहदे नाल रल गया है और उन्हें ये गाया है, उन्हें ये गाया है, शब्द बोलिया है। ये जिहड़ा शब्द है उन्होंने बोलिया है, गाया है, उस्तत दा शब्द है परमेश्वर की उस्तत। परमेश्वर की उस्तत दा शब्द की है? परम धाम विच परमेश्वर के निवास विच परमेश्वर की वडियाई है, परमेश्वर के हजूर विच परमेश्वर की महिमा है। और दूसरी गल है जमीन, जमीन के उत्ते उन्हां लोकां विच शांति जिन्हां लोकां नाल वो प्रसन्न है। यीशु मसीह इस दुनिया में जो आए, उन्हां दा इस दुनिया के उत्ते आने का जो जमीनी मनोरथ की सीगा, जमीनी मनोरथ की, जमीन के उत्ते मनोरथ की सी? जदों आदमी ने पाप किया सी, आदमी की शांति चली गई सी। जदों आदमी ने पाप किया, आदमी डरन लग गया, औरत डरन लग गई, डर के लुकन लग गए, भजन लग गए, नठन लग गए, अपनी शैल्टर लभन लग गए, पर कोई शैल्टर लभदी नहीं सी, कोई पनाह नहीं लभदी सी। बंदा डरदा दर बदर ठोकरां खा रहा सीगा। फिर जदों काइन ने पाप किया, काइन डरदा है, कहता जदों जिन्हें मैनू देखना मैनू मार देना उन्हें। अज मनुख के अंदर एक डर आ, मनुख के अंदर एक डर आ। डर की आ कि अज भी गया, हुण भी गया, घड़ी च भी, पल च भी, कहानी खत्म हो सकती। चाहे जिन्ना मर्जी बंदे दे कोल सोशल सिक्योरिटी आ, इकनॉमिक सिक्योरिटी आ, चाहे वैपन्स की सिक्योरिटी, हथियारों की सिक्योरिटी है, चाहे होर जिन्ने प्रकार की भी सिक्योरिटी है, सारी बंदे दे वाले लगी हुई आ, फिर भी बंदा डर रहा, बंदे को शांति नहीं है। आज असीं कुछ समय इस विषय उत्ते सीखना है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में साडे नाल शांति का नेम पूरा किया है। शांति का नेम बन्निया सी, एक दिन एकदम पूरा कर दिता उन्हें। और जदों ये जिहड़ा शब्द नहीं गाया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। जिथे परमेश्वर वसदा उत्ते परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर का जलाल है। और इत्थे धरती उत्ते उन्हां लोकां विच शांति होगी जिन्हां नाल वो प्रसन्न है। प्रभु प्रसन्न किन्हां नाल आ?
ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 14ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 27 ਵਚਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यूहन्ना ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ 27 ਵਚਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ। ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ, ਇੱਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਰ ਔਰ ਘਬਰਾਹਟ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਵਰਤਣਾ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਡਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਰਸੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਰ ਘਬਰਾਹਟ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੀ 11:28 ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਰ ਦੱਬੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ, ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੌੜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਊਗਾ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਸਟ, ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 4ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਮੰਨਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਰਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਆ। ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ, ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 14 ਅਧਿਆਏ ਯੂਹੰਨਾ 14:27 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਆ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਡਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਔਖਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਔਖਾ ਸੀ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਸੂਲ ਔਖੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਭੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ। ਪਈਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੇ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ, ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭ੍ਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 16ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ 33 ਵਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੀਏ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਟਕਣਾ ਹਟ ਗਈ ਆ, ਭਟਕਣਾ ਹਟ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ, ਮਨ ਹੁਣ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸਮੰਜਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਟਿਕ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਕੋਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਆ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸੌਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਰਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਏ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਊਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਜ਼ਾਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰ ਲਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼, ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਰਸ ਕਾਹਲਾ ਹੈ, ਉਤਾਵਲੇਪਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਤਾਵਲਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਖੋ, ਸਮਝੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ 34ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 34 ਅਧਿਆਇ 25 ਵਚਨ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 34 ਅਧਿਆਇ 25 ਵਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਣਗੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਨੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੰਨੂੰਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਣਗੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣਗੇ। ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਣਗੇ। ਉਜਾੜ, ਬੀਆਵਾਨ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਉਜਾੜ? ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ? ਉਲਟੀ ਗੱਲ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਜਾੜ ਆ, ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਡਿਆ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਆ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੂਹੇ ਲਾਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਲਾਏ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਹੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਖੜਾਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਕਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਇਮ ਆ। ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਇਮ ਆ। ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਇਮ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਨੂੰਗਾ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸੂਗੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜੂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੂਗਾ, ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੂਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏ ਗਏ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਾਏ ਗਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸੱਚ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ। ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ, ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਹਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਦੇ। ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਪ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੀਂਦ ਦਿੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਰਕ, ਮਿਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗੇ। ਅੱਗ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜੇ, ਬਦਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੜਨ ਦੀ। ਦਾਨੀਅਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਉਲਟੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸਲੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤ ਆਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੂਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਊਗੇ? ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਮ।
और अगली गल आ सुख नाल बसूगे। अगली गल यह है कि जंगल विच भी सौ जूगे। याकूब जो गया अपने घर तो पलायन कर गया, अपने भरा एसाऊ तो डरदा है, तो रस्ते विच उजाड़ विच सौ गया, पत्थर सिरहाने रख लिया, नींद आ गई। प्रभु नूं दर्शन देण दिया, प्रभु दर्शन देण दिया, दर्शन देण दिया। जो दर्शन देण दिया देखण दिया पौड़ी आ, स्वर्गदूत उत्तर चढ़ उतर रहे आ। वो जो जागा वो कहता तो गल ही बहुत जबरदस्त आ, उजाड़ च सुता, पत्थर सराहने रखिया, घरों भजया होया, डरदा। पर गल यह है कि प्रभु ने उन्होंने शांत करता, खुदा ने उन्होंने विटनेस देता, प्रभु ने उन्होंने गवाही देती कि मैं तेरे नाल हाँ, तू घबरा ना। तो बिल्कुल शांत हो गया। अज प्रभु के बच्चे इस गल ठीक समझने की जरूरत है। पतरस जेल च बंद कर दिता गया, चार सिपाहियों के 4 पहरे लाए, 4 सिपाहियों के 4 पहरे लाए आ। पतरस सुता पिया, पैरों च काठ ठोकिया होया, लकड़ च पैर ठोके हुआ। ओ माय लॉर्ड, पतरस सौ रहा, जेल च नज़रबंदी हो रही है, 16 सिपाही खड़े किए हुए, सिर्फ एक बंदे ते राखी लाई हुई है, कोरडी बंद किया, काठ ठोकिया होया, पैर जिहड़े लकड़ च ठोके हुए आ, पर वह सुता होया। कलीसिया वाले दुआ कर रही है, स्वर्गदूत आया, उन्हें जो उठाया, सब बंधन टुट गए और सब बेड़ियां बुड़ियां जांदियां लगियां, काठ खुल गए, सब सिपाही बस डैड ओके, सारे दरवाजे खुल गए, बाहर लै गया। तो मतलब की है, मतलब वो सुता होया, बियाबान नहीं आ, बियाबान नहीं, जंगली आ, वो उजाड़े ही आ, पर वो सुता है। प्रभु की स्तुति होवे, प्रभु की स्तुति होवे इस गल दे लई कि परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिकूल हालातों में सही रखता है, उल्टे हालातों में सही रखता है। इसलिए प्रभु के बच्चों, अगर उल्टे हालातों ने साड़ी शांति भंग करती, साड़ा विश्वास खो लिया, साड़ा आनंद खो लिया, साड़ी रूहानियत ही खोली, इसका मतलब साढ़े कोल प्रभु का समान है नहीं सीगा। उदा उदा कहते सी हैगा हैगा हैगा, है नहीं सीगा, नहीं सीगा, भुलेखा चेक हो गया। इसलिए अगर इदा आ, अगर इदा आ तो भुलेखे दूर करो, इस गल समझो, असी उल्टे हालातों में शांत रहना, उल्टे हालातों में साढ़े को प्रभु होना, उल्टे हालातों में प्रभु की शांति होनी है, उल्टे हालातों में साढ़े को पवित्र आत्मा होना, उल्टे हालातों में असी प्रभु के बिच रहना और प्रभु वर्गे बने रहना, वो सुभाव में बने रहना। विश्वास डामाडोल नहीं होना, घबराना तो डरना नहीं है, क्योंकि मसीह ने अपनी शांति सानू दे दी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जिस घर में जाओ उन्होंने शांति दो, अगर वो लायक होणगे तो शांति ले लैणगे, नहीं तो तुहाडी शांति तुहानूं मिल जूगी। इसदा मतलब प्रभु ने अपने लोगों को शांति दी है, कहता वंड दो जाके, कोई नहीं घबराओ ना, नहीं मुक्कूगी तुहाडी, नहीं घटूगी। इसलिए प्रभु के बच्चों, कलीसिया कोल शांति है दुनिया नूं देण दे लई। शांति, शांति कित्थों निकलदी? जो निरस्वार्थ हो के बंदा किसी दे काम आ जांदा। अज स्वार्थ आ, स्वार्थ शांति कित्थों आउण दे दूं? मदर टेरेसा ने बहुत वड्डी गल कही। मदर टेरेसा कहंदे शांति सेवा दा प्रतिफल आ। उन्होंने समझ लगी, वो शांत सी, हो अपने अंदर शांति सी, उन्होंने समझ लगी कि मैनूं शांति कित्थों मिली है। कोई फायदा नहीं कढ़िया, कोई लाहा नहीं कढ़िया, किसी नाल ठगी नहीं की, बेईमानी नहीं की, कुछ अपना नहीं बनाया, सब कुछ सेवा लई कीता, शांति उहदे अंदर। इसलिए वो कहंदी शांति सेवा दा प्रतिफल आ। प्रभु की स्तुति होवे जो उन्होंने प्रभु ने एक्सपीरियंस दिता। और ये गल इदा ही है कि जिहदे कोल शांति है ना, उन्होंने अंदरों पता हुंदा है कि मैं किसी ने ठगी नहीं की, मैं किसी ने वधीकी नहीं की, मैं किसी नूं कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी च नहीं पाया। इसलिए प्रभु के बच्चों, अज जो तुसीं खुदाबंद दी हज़ूरी विच हो, आराम में जाना है, एक दिन आराम मिलेगा, एक दिन आराम पावांगे, एक दिन उहदे कोल जाके, उहदी बादशाहत में जाके। पर जमीन के उत्ते जो साडे कोल चीज़ आ वो तो लैके चलीए, जो जमीन ते है वो जेकर वो साडे कोल ना होया फिर प्रॉब्लम। अज बहुत सारे भैन भाई जिंदगी च चमत्कार है पर शांति नहीं है। किन्नियां गवाहियां बन गई, किन्नियां गवाहियां पैदा हो गई जिंदगी दे विच,
पर एक अद्धी गवाही अजे नहीं बनी, उन्होंने लैके परेशान आ 100%। ये भी बन जू, ये भी काम हो जू। जे ना भी होया फिर तुसी विश्वास छड्ड देना, फिर तुसी विश्वासी नहीं रहना, फिर तुसी भगत नहीं रहना, फिर तुसी आत्मा सच्चाई नाल भगती नहीं करनी। ये सवाल अपने आप तो पुछो। पर एक गल बड़ी साफ गल है, जिहदे विच शांति है, मसीह की शांति जिहदे विच आ, वो इस गल ते चलदा है कि जब परमेश्वर ही मेरा हो गया, होर किहड़ी चीज़ पिछे रह गई? किद्दां रह जूगी पिछे? नहीं रह सकती कोई चीज़ पिछे। जो परमेश्वर ही मेरा हो गया, कहते जो परमेश्वर ही साडे बल आ, साडा विरोधी कौन हो सकता है? बल किद्दां आ? सारा कुछ लैके ही बल आ, खाली थोड़ी साडे बल आ। वो सारा कुछ तो लैके साडे वल आ गया। वो इसलिए परमेश्वर साडे खेमे च खड़ा है, पवित्र आत्मा अंदर पाया है। इसलिए केवल छोटी छोटियां गल्लां च ना जो पाओ, वड्डी गल लो। संपूर्ण गल आ मसीह की शांति का अंदर होना। और मसीह की शांति के बारे प्रभु का वचन दसदा, वो सारी समझ तो परे आ। समझ ना आवे तुसी घबरा जाते हैं, कोई गल समझ ना आवे घबरा जाते हैं। नहीं समझ आती कोई गल नहीं, नहीं समझ आती कोई गल नहीं, घबराओ ना, बिल्कुल बिल्कुल ना घबराओ। फिलिपियां की किताब में एक बार खोलियो, फिलिपियां की किताब 4 अध्याय उसका 7 वचन देखियो। बड़ा सटीक शब्द है ये, बड़ा सीधा शब्द है, बड़ी समझण वाली गल है ये। फिलिपियां 4 अध्याय उसका 7वां वचन, अते परमेश्वर की शांति जो सारी समझ तो परे है, मसीह यीशु भी तुहाडियां मनां अते सोचां की राखी करेगी। आमीन। साडा मन साड़ियां सोचां साडे तो ओवर कंट्रोल हो जांदियां, कंट्रोल नहीं होंदियां। अज बहुत सारे कहते मन कंट्रोल करना, सोचां कंट्रोल करनियां, नहीं होंदियां, नहीं कंट्रोल हो सकदियां भाई। इदां कंट्रोल किदां हो जाणियां? मसीह की शांति नाल होणियां। मसीह की शांति इदां जिहड़ी सारी समझ तो परे है। समझ विच नहीं आई गल, पर कम हो जाना है। कोई पुछू किदां हो जाना, किदां हो जाना? जिद्दां रब दा बंदा समझाउण लई गल करदा, कहंदा कई लोग कहंदे आ वो किदां रब जिहड़ा बंदा बनूगा, किदां देह धार के आऊगा, वो इत्थे किदां बसूगा आगे, वो फिर मर के किदां जिंदा हो जाऊगा, फिर किदां मुक्ति देऊगा। वो कहंदा वो तो हो गया, तुसीं सवाल है, तुसीं ये चक्कर च पए हो अजे। वो रब बंदा बन के भी आ गया, रब ने दुनिया लई जान भी देती, वो कबर च भी रखा गया, वो जिंदा भी हो गया, वो आसमान ते भी चढ़ गया, पवित्र आत्मा भी आ गया, सारा कुछ होना शुरू हो गया। तो ये सवाल ही करी जाते हैं यार, तुसीं तो बहुत पिछे हैं, तुसीं तो बहुत पिछे हैं। जिहड़ा काम हो गया उत्ते विचार करी जाते हैं, तुसीं उत्ते रिसीव करो बस। जिहड़ा काम हो गया उत्ते किंतु परंतु छड्ड के रिसीव करो बस, यही है शांति। जिहड़े सवाल करी जाते हैं वो शांति नहीं पा रहे। इसलिए प्रभु के बच्चों तुहाडे अगे गुजारिश है, सवाल छड्ड के शांति लै लो, सवाल छड्ड के प्रभु की हर आशीष लै लो जिहड़ी वो लैके आ गया। सारी समझ तो परे है गल। ये समझ दे विच नहीं आने वाली हैगी, ये समझ तो परे है, सारी समझ तो परे है। आ तो डैड समझ है जी, कितों फस जानी गल। सिंपल जी छोटी जी गल समझ लगती है, बाकी तो बहुत अनंत खजाना तो समझ तो बाहर आ। बस वो धन्नवाद करके रिसीव करते हैं, प्रभु तेरा शुक्रिया तुहाडे लई कर दिता। जिद्दां परमेश्वर दा वचन दसदा है कि ईमानदारां ने जो उन्हां नाल वायदे होए सारे देखे नहीं अपनी जिंदगी च, पर दूरों देख के प्रभु नूं शुक्र किया, प्रभु तेरा धन्नवाद तू पूरे करेंगे। इदां ही गल है प्रभु दे बच्चों, इदां ही। इसलिए अज जो तुसीं खुदावंद दी हज़ूरी विच हो, मसीह की शांति जो सारी समझ तो परे है वो अपने अंदर लै लो। और जो उन्हें शांति का नेम बन्निया नवे नेम के लोगों नाल वो पूरा कर लो अपने जीवन दे विच। अगर तुसीं भुलेखे विच आ तो भुलेखा छड्ड दो। आराम 100% जमीन ते नहीं होना, आराम प्रभु दे कोल जाके होना, सदीपक मिलन दे विच जाके होना, उहदे आराम विच प्रवेश करन दे समय होना। पर जमीन दे उत्ते की है? जमीन दे उत्ते साडे लई शांति है। इसलिए जो स्नेहा जो नेम है वो बड़ा क्लीयर है, और जिहदे अंदर शांति आ जाऊगी वो चो घबराहट ते डर खत्म हो जाऊगे। वो परमेश्वर नाल एक मिक हो के चलूगा, और उन्हें इदां समझ लग जूगी, इन्नी कि समझ लग जूगी क्लीयर कि हुण मेरा परमेश्वर मेरे वाल हो गया, मैं कल ही डरना, मैं कल ही घबराना, मैनू की लोड़ है टेंशन लैण दी,
ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਈਆ ਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਖ ਹੋਈਏ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਖ ਹੋਈਏ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੀਸਸ ਪਾਵਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦ ਬੰਦ ਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਊਗੇ? ਮਾਂ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਰਕਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਰਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਿਆਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦਊਂਗਾ। ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, 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 ਜੀਸਸ। ਹਰ ਜਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਾਮੂਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਪੀਸ ਆਫ ਗॉड, ਪੀਸ ਆਫ ਗॉड, ਪੀਸ ਆਫ ਗॉड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੰਡੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉੰਡੇਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੰਡੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੰਡੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੰਡੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਿਵੀਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਖਮਾਨਾ ਖਾਲਾ ਰਾ ਰਾ ਰਬਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਾ ਵਾਰਾ 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 ਸਾਰਾ ਖਾਲਾ ਖਿਲਾ ਖਾਲਾ ਰਾ ਰਾ ਰਬਾ ਸ਼ਾ ਖਮਾਨਾ ਰੀ ਖਮਾਨਾ ਰਬਾ ਸਾਰਾ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨੇਮ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਘਬਰਾਹਟ ਚਲੀ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਚਿੱਤਾਪਨ ਚਲੇ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੂਰਨ ਈਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਰਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। यीशु के नाम में संपूर्ण पवित्र आत्मा बोलते हैं, संपूर्ण पवित्र आत्मा बोलते हैं, संपूर्ण पवित्र आत्मा की प्रेजेंस बोलते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी बोलते हैं, भरना बोलते हैं, भर के छलकना बोलते हैं, डुलना बोलते हैं, वह जाना बोलते हैं। तो क्या अमर जल दी नदियां तुहाडे विचों वह निकलणगियां। आ यीशु मसीह नाज़री तेरे अमर जल दी नदियां सब दे विचों वह निकलन प्रभु। हालेलुया। और खुदावंद यीशु के नाम में हर एक दे अंदर संपूर्ण शांति का आत्मा कार्य करे, महान कृपा का आत्मा कार्यशीलता नाल कार्य करे। धन्नवाद 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 धन्नवाद। जीव आत्मा शरीर यीशु के नाम में दुरुस्त हो जान, फैमिलीज यीशु के नाम में दुरुस्त हो जान, जीवन यीशु के नाम में दुरुस्त हो जान। खुदावंद तेरी महान महिमा प्रकट हो जाए। यीशु के नाम में आज्ञा करते हैं हर प्रकार की तकलीफ खत्म हो जाए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का राज्य बोलते हैं। पवित्र आत्मा तू सर्वशक्तिमान आ। जो तू इस कमज़ोर और
ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਿਰੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੋ ਰਿਖਾਮਾ ਨਾਲਾ ਬਾਸ਼ਾ ਖਾਵਾਲਾ ਖਾਲਾਰੀ ਬਾਸਾਨਾ ਰਬੋਸੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਪਰੈਡਡ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਛੂਹਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਇਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ 'ਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, 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 ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈ ਮਸੀਹ, ਜੈ ਮਸੀਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ।